सो हेलो एवरीवन। तो आज आम गोटे न्यू क्लास करवा मुगल एम्पायर ऑफ इंडिया। तो यहाँ ये क्लास टी बहुत इंपोर्टाट बहुत इंटरेस्टिंग भी जेहेतु स्लाइड गोटे देखो बहुत सुंदर भाव नोट्स होती। तो ये नोट्स रो आपण मैंने आराम से भल कि बुझीपारे आ भल से भी नोट डाउन करेंगे आउ परीक्षा बहुत उपयोगी रहा। तेणु चलतु क्लास स्टार्ट करवा। फास्ट देखु मुगल एम्पायर एस्टाब्लीश माने मुगल एम्पायर केबे फास्ट स्टार्ट होता। तो यहाँ देखो 1526 रु टोटाल कहते गले 1526 रु 1857 जाए मुगल एम्पायर चली। तो फास्ट रूलर ए किए देखो फास्ट रूलर ए बाबर तापरे हुमायून। देखो ये बाबर तापरे हुमायून 1530 रु 1540। बाबर हूँ 1526 रु 1530। अकबर अकबर शासन करते 1556 रु 1605। जहांगीर शासन करते 1605 रु 1627। शाहजहां शासन करते 1628 रु 1658 एवं औरंगजेब शासन करते 1658 रु 1707 एंड सो ऑन। देन आम देखा की हाइलाइट्स। फास्ट आम देखीदे इंपोर्टाट कौन फास्ट मुगल रूलर हेले किए ना बाबर है सबुठारु ग्रेटेस्ट एक्सपांशन जी सबुठारु निज माने मुगल एम्पायर को जी सबुठारु अधिक एक्सपांड करे माने विस्तार करे से किए औरंगजेब। तापर गोल्डन एज क्या समय थी माने भल समय माने जेते दिन है जेते वर्ष धरी मुगल माने शासन करते सबुठारु भल समय चलती अकबर आउ शाहजहां को टाइम रे। तापर ताजमहल किए बिल्ड करते ताजमहल बिल्ड बाय शाहजहां। लास्ट मुगल एम्पायर बहादुर शाह। यही जो चारिटी क्वेश्चन सॉरी 5टी क्वेश्चन रहा यहाँ हूँ माने इंपोर्टाट क्वेश्चन से मुझे हाइलाइट करदेली। तापर नेक्स्ट आम देखा फास्ट मुगल रूलर जानने बाबर। तापर देखो ये फास्ट हूँ के फास्ट बैटल ऑफ पानीपत केबे फास्ट बैटल ऑफ पानीपत हो 1526 तापरे माने जो मुगल मान टाइम रे ताजमहल भी बिल्ड हो औरंगजेब को डेथ हो 1707। आम क्रोनोलोजी अनुसार पढ़ा तो फास्ट मुझे गोटे फुल रिव्यू आपको देदेली। एबे चलिए आम नेक्स्ट देखा बाबर समय आम देखा। देखो ये बाबर ओरिजिनल नेम थी जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बुझीपारे बाबर ओरिजिनल नेम कौन जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ये देखो हाइलाइट कर दूसरी जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर से कार डिसेंडेड थे से डिसेंडेड थी तैमूर जो पेटर्नाल मान बापा पटू से तैमूर थे जेंगिस खान माने मेटर्नाल माँ पटू से जेंगिस खान वंशधर थे जो फेरगाना ठारे सी जन्मग्रहण करते क्यों फेरगाना ठारे। तापर नेक्स्ट देखिया बाबर ये जो बाबर फास्ट केबे जो फरगना को कनक्वेस्ट करते 1994। तापर कैप्चर ऑफ समरकंद समरकंद को 1497 से कैप्चर करते। तार काबुल को कैप्चर करते 1504 रे। तापर हूँ इंटर इंडिया को इन्वेजन केबे करते इंडिया को इन्वेजन करते 1526 रे जोटा कि फास्ट पानीपत युद्ध होइतिबो काहा विरुद्ध रे इब्राहिम लोदी विरुद्ध रे। एटी देखंतु फास्ट इन्वेजन ऑफ इंडिया केबे 1526। तार फास्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526। तापर बैटल ऑफ खनुआ केबे 1527। तापर देखंतु बैटल ऑफ चंदेरी 1528। तापर बैटल ऑफ घाघरा लास्ट होइतिबो 1529 रे। तापर नेक्स्ट देखिबा बाबुर डेथ केबे हेतिबो बाबुर डेथ हेतिबो 1530 मसिया रे। लास्ट वार से लड़ी सारी लास्ट वार केउठी लड़ी 1529 बैटल ऑफ घाघरा रे लास्ट वार लड़ी सारी तापर बाबुर डेथ हेतिबो। एटा देखिदंतु डाइड इन आग्रा बाबुर डेथ केउठारे हेतिबो आग्रा ठारे डेथ हेतिबो बाबुर तारे आफ्टर ए ब्रीफ इलनेस माने से बहुत माने तांको देह खराब हो जाइतिबो सेहि पई से तांकर डेथ हो जाइतिबो। तार फास्ट तांकर कोन हेतिबो ना तांकर जो टॉम्ब को फास्ट बिल्ड हेतिबो आग्रा ठारे केउठारे बिल्ड हेतिबो आग्रा ठारे किंतु तापर सेटा कोन ना काबुल को नै जिवे हला तापर तांको जो समाधिटा को काबुल को नै जाइतिबे हला सेटा कोन जाइतिबो बाबुरुल बोस्तान हला। तापर तारे जो बाबर समय अचीवमेंट कौन थी से फास्ट हूँ मुगल एम्पायर फास्ट रूलर थे। तापर से निजे गुटे ऑटोबायोग्राफी लिखी तुजुकी बाबरी बाबुर नामा सेटार निजे होचन राइटर परीक्षा क्वेश्चन आसे हु इज द राइटर ऑफ बाबुर नामा एटार आंसर हम कौन बाबर। तापर सी कौन कहनी माने मिलिटरी स्ट्राटेजी बहुत भल थी से गन पाउडर को इंट्रोड्यूस करते फास्ट किंग जी की माने फास्ट मुगल रूलर जी की बादशाह टाइटल को कौन आडप्ट कर
ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ସେ କହିଲା କି deprived of patrimony at age of 12। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କୁ ଆମେ ଯିବା ବାବୁର ପୁଅ ନାମକୁ ଯିବା, ମାନେ ଯୋଉ ସିଏ ତାର ଯେତେବେଳେ ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି ଲେଖିଥିବେ ତର୍କିରେ, କେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଲେଖିଥିବେ ତର୍କିରେ, ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସେ। ବାବୁର ହଉଛି ତାଙ୍କ ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫିଟାକୁ କେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏଟା ହବ ତର୍କିରେ ହେଲା। ମନେ ରଖିଥିବେ ସବୁବେଳେ ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଡିସେଣ୍ଡାଣ୍ଟ କେଉଁଟା, ମାନେ ବାପାଙ୍କ ପଟରୁ ତାଙ୍କ ଡିସେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ହଉଛି ତାଇମୁରର, ଆଉ ହଉଛି ମାଙ୍କ ପଟରୁ ଜେଙ୍ଗିସ ଖାନର ଡିସେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କୁ ଯିବା, ନେକ୍ସଟ ଦେବା ହୁମାୟୁନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ବାବରର ପୁଅ କିଏ? ହୁମାୟୁନ। ହୁମାୟୁନ ହଉଛି 1530 ରୁ 1556 ଶାସନ କରିଥିବେ ହେଲା। ତାର ହୁମାୟୁନର ଅରିଜିନାଲ ନାମ କଣ? ନାଜିରୁଦ୍ଦିନ ମହମ୍ମଦ ହୁମାୟୁନ ହେଲା। ସେ ହଉଛି କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମ, ମାନେ ଯୋଉ କାବୁଲ ଠାରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବେ, ତାର ବାବୁର ପୁତ୍ର ଥିବେ। ତାପରେ ହୁମାୟୁନର ୱାର ଦେଖନ୍ତୁ, ହୁମାୟୁନର ୱାର ହଉଛି କଣ? ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ କଲିଞ୍ଜର 1531, ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ ଯୋଉ ଏଟା ହବ ଦାଦର ହବ 1532। ତାପରେ ଗୁଜୁରାଟର ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୟାମ୍ପେନ କରିଥିବେ 1534। ଏଇଟା ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବ୍ୟାଟଲ ବାବୁରର ହେଲା। ଏଇଟା ଏଇଟା ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବ୍ୟାଟଲ, ଏଇଟା ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବ୍ୟାଟଲ, ଯୋଉଟା କି ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ ଚୌସା ହଉଛି। ତାପରେ ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ ବିଲଗ୍ରାମ, ଯୋଉଟା ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ କନୌଜ, ସେଟା ହଉଛି 1540 ଏଇଟା ହେଇଥିବ। ଏଇ ଦିଟା ବ୍ୟାଟଲ, ଏଇଟା ହଉଛି ଶେରଶାହ ସୁରି ସହିତ ହେଇଥିବେ। ତାପରେ ସିଏ ପର୍ସିଆକୁ ପଳେଇଥିବେ, ଯୋଉଟା କି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇରାନରେ, ସେଟା ଯାଇକି ଥିବେ, ପୁଣି 1555 ପୁଣି ରିଟର୍ନ କରିବେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ହୁମାୟୁନର ଡେଥ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ସିଏ 1540 ଯୋଉ ବ୍ୟାଟଲଟା ଶେରଶାହ ସୁରି ପାଖରୁ ହାରିଲା ପରେ ସେ ପର୍ସିଆକୁ ପଳେଇଥିବେ, ଯୋଉଟା କି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇରାନ ହଉଛି। ସେଟା କେବେ 1555 ପୁଣି ସେ ରିଟର୍ନ କରିବେ। ରିଟର୍ନ କରିକି ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ ସିରିନ୍ଦ କରିବେ, ସିରିନ୍ଦ ଲଢିବେ କାହା ସହିତ? ସିକନ୍ଦର ଶାହ ସୁରି ସହିତ। ସେଠାରେ ସେ ଜିତିଯିବେ। ତାପରେ ହୁମାୟୁନଙ୍କର ଡେଥ ହେଇଯାଇଥିବ ହେଲା। ହୁମାୟୁନଙ୍କର ଟମ୍ବ କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ହୁମାୟୁନଙ୍କର ଟମ୍ବ ଅଛି ଦିଲ୍ଲୀ ଠାରେ, ମନେ ରଖିଥିବେ, ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ହୁମାୟୁନଙ୍କ ଟମ୍ବ ଅଛି ଦିଲ୍ଲୀ ଠାରେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କୁ ଯିବା, ଏଠି ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆମେ ତାପରେ ସବୁଠାରୁ କହିତେ ଗଲେ ମୁଗଲ ଏମ୍ପାୟାର ସବୁଠାରୁ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ରୁଲର କହିଦେଲେ ବି ଚଳିବ। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢିବା, ଯିଏ କି ଆକବର। ଆକବରକୁ ଶାସନ କରିଥିବେ, ଇଏ ହେଲେ ହୁମାୟୁନଙ୍କ ପୁଅ। ଆକବର ଶାସନ କରିଥିବେ 1556 ରୁ 1605 ଯାଏଁ ହେଲା। ଅବୁଲ ଫତହ ଜଲାଲ ଉଦ୍ଦିନ ମହମ୍ମଦ ଆକବର ତାଙ୍କର ପୁରା ନାମ ଥିବ ଆକବରଙ୍କର। ତାପରେ ଆକବରଙ୍କର କନକ୍ୱେଷ୍ଟ, ମାନେ ଆକବର କଣ କଣ ମାନେ କରିଥିବେ, କେଉଁ କେଉଁ ୱାର ଲଢିଥିବେ। ଦେଖ ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ ପାନିପତ 1556 ହେଇଥିବ। ଏଟା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍, ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍, ଏଟା ମନେ ରଖିଥିବ। ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ ପାନିପତ, ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ ପାନିପତରା ହେମୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସିଏ ଲଢିଥିବେ 1556। ତାପରେ 1562 ସିଏ କଣ କରିବେ? 1562 ମଲୁଆକୁ କନକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବେ। ତାପରେ 1567 ଚିତ୍ତୋର, 1563 ସେ ଗୁଜୁରାଟକୁ କନକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବେ। ତାପରେ ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ ହଳଦୀଘାଟି କେବେ ହେଇଥିବ? 1576। କାହା ସହିତ? ମହାରାଣା ପ୍ରତାପ ସହିତ ହେଇଥିବ। ଏଟା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ପରୀକ୍ଷାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଛି, RI ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଛି। ମହାରାଣା ପ୍ରତାପ ସହିତ ହଳଦୀଘାଟି ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିବ। ତାପରେ 1585 ରୁ 1601 ସେ କାବୁଲ, କାଶ୍ମୀର, ଡେକ୍କନ ଏଗୁଡା ସବୁ କନକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବେ। ତାପରେ ଦେଖିଦବା ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ, ଆକବରଙ୍କର ରିଲିଜିୟସ ପଲିସି କଣ ଥିଲା? ସେ ହେଲା ଇବାଦତ ଖାନା 1575 ସେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିଥିବେ। ତାର ଦିନ ଇଲାଇ, ଏଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧର୍ମ ସିଏ ଆଣିଥିବେ, ଦିନ ଇଲାଇ, ଯୋଉଟା କି 1582 ଆସିଥିବ। ସେ ଜିଜିଆ ଗୋଟେ ୱାନ୍ ଟାଇପ ଅଫ ଟ୍ୟାକ୍ସ, ଯୋଉଟା କି ସିଏ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିଥିବେ। ସରି, ଜିଜିଆକୁ ସିଏ ଆବୋଲିଶ କରି ଦେଇଥିବେ, ମାନେ ଉଠେଇ ଦେଇଥିବେ। ତାପରେ ଦିନ ଇଲାଇ ଧର୍ମ ଆଣିଥିବେ, ଜାଣିପାରିଲେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କୁ ଯିବା, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇଭେଣ୍ଟସ ଆକବରଙ୍କ ଆକବରଙ୍କ ସମୟରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇଭେଣ୍ଟସ କଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆକବରଙ୍କ ସମୟରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇଭେଣ୍ଟସ ହେଲା ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ ପାନିପତ, ବୈରମ ଖାନର ରିଜେନ୍ସି, ତାର ମନସବଦାରୀ ସିଷ୍ଟମ ବି ଆକବର ଆଣିଥିବେ, ଦିନ ଇଲାଇ ନୂଆ ଧର୍ମ ଆଣିଥିବେ, ନବରତ୍ନ, ତାଙ୍କ କୋର୍ଟରେ ନବରତ୍ନ ଥିବେ ହେଲା। ଏବେ ଦେଖିବା ଆକବରଙ୍କ କୋର୍ଟରେ ନବରତ୍ନ କିଏ କିଏ ଥିବେ। ଏଠି ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆକବରଙ୍କ କୋର୍ଟରେ ନବରତ୍ନ ଥିବେ ହଉଛି କିଏ? ଅବୁଲ ଫଜଲ, ମିଆଁ ତାନସେନ, ବୀରବଲ, ରାଜା ତୋଡରମଲ, ରାଜା ମାନ ସିଂ, ଅବଦୁଲ ରହିମ ଖାନେ ଖାନା, ଫୈଜି, ତାରେ ମୁଲ୍ଲା ଦୋ ପିଆଜା, ଫକିର ଜିଆଉଦ୍ଦିନ। ତାଙ୍କର କାମ କଣ ଥିବ? ତାଙ୍କର କାମ ସବୁ ଟିକେ ଦେଖିଦବା। ତାର ଅବୁଲ ଫଜଲ ଥିବେ କଣ? ଚିଫ ଆଡଭାଇଜର ଆଣ୍ଡ ଅଥର ଅଫ ଦ ଅଫିସିଆଲ କୋର୍ଟ ଇନ ଆକବର ନାମା ହେଲା।
ଅବୁଲ ଫଜଲ ଆକବର ନାମାଟା ହେଉଛି ଅବୁଲ ଫଜଲ ଲେଖିଥିବେ। ତାନସେନ ତାନସେନ ଜଣେ ମ୍ୟୁଜିସିଆନ ଥିବେ, ସେ ସିଙ୍ଗର କମ୍ପୋଜିସନ ଆଉ କ୍ଲାସିକାଲ ମ୍ୟୁଜିକ ତାନସେନ ସବୁ ଇଏ କରୁଥିବେ। ତାପରେ ବୀରବଲ ବୀରବଲ ହେଉଛି ସେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ପାଇଁ ବୀରବଲ ତାଙ୍କର ମାନେ ଥିବେ, ମାନେ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଦେବେ ମାନେ ବୀରବଲ ଥିବେ। ତାପରେ ରାଜା ଟୁଡରମଲ ହେଉଛି ଫାଇନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ଥିବେ। ପରୀକ୍ଷାରେ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସେ ବି ଆକବରଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର କିଏ? ରାଜା ଟୁଡରମଲ, ବୀରବଲ, ତାନସେନ ଏମିତି ସବୁ ଅପସନ ଥାଏ। ତାପରେ ରାଜା ମାନସିଂ ହେଉଛନ୍ତି ଚିଫ ଅଫ ଷ୍ଟାଫ୍ସ ଅଫ ଆକବର୍ସ ଆର୍ମି ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରଷ୍ଟେଡ ମିଲିଟାରୀ କମାଣ୍ଡର ହେଲା। ସେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମିଲିଟାରୀ କମାଣ୍ଡର ଥିବ ରାଜା ମାନସିଂ। ଆଉ ଅବଦୁଲ ରହିମ ଖାନେ କଣ ପ୍ରୋମିନେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ସମ୍ୟାନ ମିଲିଟାରୀ ଲିଡର। ଫୈଜି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପୋଏଟ ଥିବ ବା ଆକବର ସନ୍ସ ଟ୍ୟୁଟର, ଆକବର ସନଙ୍କ ଟ୍ୟୁଟର ଥିବ। ତାପରେ ମୁଲ୍ଲାଦୁ ପିଆଜା ଆଡଭାଇଜରୀ ନୋନ୍ ଫର ଇଜ ସାର୍ପ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ୱିଟ୍। ତାପରେ ଫକିର ଆଜିଉଦ୍ଦିନ ସେ ହେଉଛି ଟ୍ରଷ୍ଟେଡ ମାଇଷ୍ଟିକ ଆଣ୍ଡ ରିଲିଜିୟସ୍ ଆଡଭାଇଜର। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କୁ ଯିବା ମୁଗଲ ରୁଲର୍ସ ର। ଆଉ ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ ଜାହାଙ୍ଗୀର ଓ ଶାହାଜାହାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆକବରଙ୍କ ପୁଅ କିଏ ଥିବ? ଆକବରଙ୍କ ପୁଅ ଥିବ କିଏ? ଜାହାଙ୍ଗୀର ହେଲା, ଯାହାକି 1605 ରୁ 1627 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନ କରିଥିବେ। ତ ଆକବର ଇଏ କାହାର ପୁଅ ଥିବେ? ଆକବର ଆଉ କାହା ସହିତ ଯୋଧା ଭାଇ ଯିଏ ଆମ ମାନେ ହିନ୍ଦୁ କୁଇନ୍ ଜଣେ ଥିବେ ତାଙ୍କର ସେ ପୁଅ ଥିବେ ହଉଛି କିଏ? ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କର ମାନେ ସେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିବେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବେ ତାଙ୍କର ନାମ କଣ ଥିବ? ସଲିମ। ସେ ବର୍ଣ୍ଣ କେବେ ହେଇଥିବେ? 1559 ମସିହାରେ ସିଏ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିବେ ମାନେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କର କଣ କଣ ୱାର ରହିଛି। ଆମେ ଏଇଟା ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ କଣ ଗୋଟେ ରିଭିଜନ ମୋଟିଭରେ ପଢୁଛେ। ଡିଟେଲ୍ସରେ ବି ପଢିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି ୱିଥ୍ MCQ ସହିତ ବି ଆଉ ପୁରା ଥିଓରି ସହିତ ବି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ 1606ରେ ପ୍ରିନ୍ସ ଖୁସରୋ ରିବେଲିୟନ ହବ ହେଲା। ତାର 1613ରେ ମେୱାର କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ହବ ପ୍ରିନ୍ସ ଖୁରମ ଦ୍ୱାରା। 1615ରେ ଟ୍ରିଟି ୱିଥ୍ ମେୱାର ହବ ଭର୍ସେସ୍ କାହା ସହିତ? ରାଣା ଅମର ସିଂ। ତାପରେ 1620ରେ କାଙ୍ଗରା ଫୋର୍ଟ ସିଜ୍ ହବ ଭର୍ସେସ୍ ଚାନ୍ଦ। ତାପରେ 1622ରେ ଲସ୍ ଅଫ୍ ଖଣ୍ଡାଧାର ଭର୍ସେସ୍ ଟୁ ସଫଦେଶ। ଏଟା ସବୁ କାହା ସମୟରେ? ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ୱାର ଆଉ କନକ୍ୱେଷ୍ଟ କହିତେ ଗଲେ ଚଳିବ। ତାପରେ ଆର୍ଟ କଲଚର ଆଣ୍ଡ ଜଷ୍ଟିସ ଦେଖିବା। ଯୋଉ ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ସମୟରେ ଚେନ୍ ଅଫ ଜଷ୍ଟିସ ଥିଲା ହେଲା। ସେ ଯୋଉ ବ୍ରିଟିଶର ଯୋଉ ଆମର ଏବେ ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ସମୟରେ କଣ ନା ହଉଛି ଇଂରେଜ ମାନେ ଆମ ଦେଶକୁ ସେତେବେଳେ ଆସି ସାରିବେନି। ଯୋଉ ସାର୍ ଥୋମାସ ରୁ ସେ 1615 ମସିହାରେ ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ କୋର୍ଟକୁ ଆସିଥିବେ ହେଲା। ଯୋଉ ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ପୁଅ ହେଲା କିଏ? ଖୁସରୋ ଥିବ ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ପୁଅ ହେଲା। ଆଉ ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ସମୟରେ ଗୁରୁ ଅର୍ଜୁନ ଦେବଙ୍କୁ, ଏଇଟା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ସମୟରେ ଗୁରୁ ଅର୍ଜୁନ ଦେବଙ୍କୁ ମାନେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବ। ତାପରେ ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ୱାଇଫ ଥିବ ବି ନୂର ଜାହାଁ, ବୁଝିପାରିଲେ। ତାପରେ ଏବେ ନେକ୍ସଟ କୁ ଯିବା, ଏବେ ଶାହଜାହାନକୁ ଦେଖିବା। ଶାହଜାହାନ କଣ ଥିବ ନା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ବିଲ୍ଡର ଥିବେ। ଶାହଜାହାନ 1628 ମସିହାରୁ 1658 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନ କରିଥିବେ। ସେଇ ହଉଛି ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି କଣ ଥିବ? ସେ ଖୁରମ ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିବ। ସେ ହଉଛି ତୃତୀୟ ପୁତ୍ର ଥିବେ ଜାହାଙ୍ଗୀରର ହେଲା, ଥାର୍ଡ ସନ୍ ଅଫ ଜାହାଙ୍ଗୀର। ଆଉ ହଉଛି ଶାହଜାହାନଙ୍କ ସମୟରେ ମୁଗଲକୁ ଗୋଲ୍ଡେନ ଏଜ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଆକବରଙ୍କ ସମୟରେ ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଲ୍ଡେନ ଏଜ୍ କୁହାଯାଏ। ତାର ଶାହଜାହାନଙ୍କ କନକ୍ୱେଷ୍ଟ କଣ ରହିଛି ଦେଖିବା। 1628 ମସିହାରେ ସେ ଇନିସିଆଲ କନସୋଲିଡେସନ ରହିଥିବେ। 1632ରେ ରିଭୋଲ୍ଟ ଅଫ ପର୍ତ୍ତୁଗିଜ ହବ। 1636ରେ ଡେକାନକୁ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରିବେ, ଯୋଉ ଅହମଦନଗର, ଗୋଲକୋଣ୍ଡା, ବିଜାପୁର ଏଗୁଡା। ତାପରେ 1638ରେ ସେ କାଣ୍ଡାହାରକୁ ସେ ରିକ୍ୟାପଚର କରିବେ 1638ରେ। 1645ରୁ 1647ରେ ସେ ବଲ୍କ ଯୋଉ ବାଦାଖସାନ ଏଗୁଡା ସବୁ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରିବେ। 1649ରେ ଫାଇନାଲ ଲସ୍ କାଣ୍ଡାହାର। 1649ରେ ସେ କାଣ୍ଡାହାରକୁ ପୁଣି ହାରିଯିବେ ହେଲା। ଆଉ ଶାହଜାହାନଙ୍କ ସମୟରେ ମନେ ରଖିଥିବା ସବୁଠାରୁ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଶାହଜାହାନ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁମତାଜଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ତାଜମହଲର ବିଲ୍ଡ କରିଥିବେ କେଉଁଠାରେ? ରେଡ୍ ଫୋର୍ଟ ଦିଲ୍ଲୀ, ମନେ ରଖିଥିବେ ଏଇଟା। ତାହେଲେ ଶାହଜାହାନ ଆଉ କଣ କଣ ମାନେ ଶାହଜାହାନଙ୍କ ସମୟରେ ଆଉ କଣ କଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ? ଗୋଟେ ହେଲା ଜମା ମସଜିଦ, ସେଟା ବି ନିର୍ମାଣ କରିଥିବେ। ତାଜମହଲ ତ ନିର୍ମାଣ କରିଥିବେ। ଆଉ ପିକକ୍ ଥ୍ରୋନ ବି ଯୋଉଟା କି ମୟୂର ସିଂହାସନ, ସେଟା ଯୋଉଟା ଏବେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଆମ ପାଖକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ, ସେଇଟା ଶାହଜାହାନଙ୍କ ସମୟରେ ବି ନିର୍ମାଣ ହେଇଥିଲା। ଏବେ ନେକ୍ସଟ କୁ ଆମେ ଯିବା। ଏଗୁଡିକ ସବୁ ସର୍ଟ ନୋଟ ଭଳିଆ ମୁଁ କ୍ରିଏଟ କରିଛି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଟା କଣ ପଢିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁବିଧା ହବ ଆଉ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଇଜି ହବ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେଗୁଡିକ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଡିସକସ କରୁଛି। ଯଦି କ୍ଲାସଟି ମାନେ ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ, କମେଣ୍ଟରେ ଭଲ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ। ମୁଁ ଚାହିଁବି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସକୁ ମୁଁ ବେଟର ଭାବରେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ ଆହୁରି କରିପାରିବି ଆଉ ଭଲ ଭଲ କ୍ଲାସ ଆହୁରି ଆଣିପାରିବି ହେଲା। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଔରଙ୍ଗଜେବ ବିଷୟରେ। ଔରଙ୍ଗଜେବ କଣ କନକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିବେ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ମାନେ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିବା। ଔରଙ୍ଗଜେବ ଥିବେ କଣ? ସିକ୍ସଥ ମୁଗଲ ଏମ୍ପରର। ଔରଙ୍ଗଜେବ କଣ ଥିବେ? ସିକ୍ସଥ ମୁଗଲ ଏମ୍ପରର। ସେ କାହା ଥିବେ? ଶାହଜାହାନଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିବେ ହେଲା। ଔରଙ୍ଗଜେବ କଣ ଥିବେ? ଶାହଜାହାନଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିବେ।
ଇଏ ନିଜ ବାପାକୁ ବି ଇଏ ବନ୍ଦୀ ବନେଇ ଦେଇଥିବ ହଉଛି ରାଜ ସିଂହାସନରେ ବସିବା ପାଇଁ। 1658 ରୁ 1707 ଯାଏଁ ସେ ଶାସନ କରିଥିବେ କିଏ ଔରଙ୍ଗଜେବ। 1658 ସିଏ ହଉଛି ଦାରାକୁ ମାନେ ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ ଦାରା ଶିକୋ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶାହଜାହାନଙ୍କର ଔରଙ୍ଗଜେବ ବି ପୁତ୍ର ଥିବ ଆଉ ଦାରା ଶିକୋ ବି ପୁତ୍ର ଥିବ। ଦାରା ଶିକୋକୁ ସେ ଚାହୁଁଥିବେ ସିଂହାସନରେ ବସିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଔରଙ୍ଗଜେବର ସିଂହାସନରେ ସିଏ ବସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବ ଥ୍ରୋନରେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦାରା ଶିକୋକୁ ମାନେ ହରେଇବ କେତେ, ଦାରା ଶିକୋ ସହ ୱାର ଲଢି 1658 ଦାରା ଶିକୋକୁ ସିଏ ହରେଇବ। ତାପରେ 1661 ବିଜାପୁର କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରିବ, ଯୋଉଟା କି ଛତ୍ରପତି ମହାରାଜ ଶିବାଜୀଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ। ତାପରେ 1628 ରାଥୋର ସିସୋଦିଆ ରିବେଲିୟନ ହବ। ତାପରେ 1680 ସେଇ ରାଥୋର ସିସୋଦିଆ ରିବେଲିୟନ। ତାପରେ 1686 ସେ ବିଜାପୁରକୁ ମାନେ ନିଜ ଅଧୀନକୁ ଆଣିବ। 1687 ଗୋଲକୋଣ୍ଡାକୁ ସେ ପୁଣି ନିଜ ଅଧୀନକୁ ଆଣିବ। ତାପରେ 1690 ରୁ 1707 ସେ ଟୋଟାଲ ଯାଇକି ସାଉଥରେ ବସିଥିବ, ସାଉଥରେ ଟୋଟାଲ ରହିବ। ଲାଷ୍ଟ ତାର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ଯାଏଁ ସେ ଡକାନ ସାଇଡରେ ରହିକି ତାପରେ ସେ ମରିଯିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କି ପଲିସି ଆଣ୍ଡ ରିଲିଜିୟସ ରିଫର୍ମସ, ସେ ହଉଛି ଜିଜିଆ କରକୁ କିଏ ଆକବର ଏବୋଲିଶ କରିଦେଇଥିବେ, କରିଦେଲା ମାନେ ଉଠେଇ ଦେଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ପୁଣି 1679 ଜିଜିଆ କରକୁ ପୁଣି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିଥିବ। ପରୀକ୍ଷାରେ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବି ଆସେ, କେବେ ଔରଙ୍ଗଜେବ ରିଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିଦେଲେ ଜିଜିଆ କରକୁ? 1679। ଏବୋଲିସନ ଅଫ ସତୀ ଏଙ୍କ ଟାଇମରେ ବି ଆସିଥିବ। ତାପରେ ବହୁତ ସେ ଟେମ୍ପଲ ମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଟେମ୍ପଲ ଗୁଡିକ ନଷ୍ଟ କରିଥିବ। ଆଉ ମିଲିଟାରୀ ଏକ୍ସପାନସନ ସବୁଠାରୁ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ହେଇଥିବ। ଏମ୍ପାୟାର ମାନେ ବାକି ରୁଲରଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଏଙ୍କ ସମୟରେ ସବୁଠାରୁ ମିଲିଟାରୀ ଏକ୍ସପେନସନ ଅଧିକା ହେଇଥିବ, ମାନେ ତାଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରି ଟେରିଟୋରୀକୁ ଅଧିକା ସିଏ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରିଥିବେ। ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ ଲେଟର ମୁଗଲ ମାନେ ତାଙ୍କ କାରଣ ଡିକ୍ଲାଇନର। ମୁଗଲର ସବୁଠାରୁ ମାନେ ତାଙ୍କ ଡାଇନେଷ୍ଟି ଡିକ୍ଲାଇନ ହେବାର କାରଣ ହେଲା ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ଔରଙ୍ଗଜେବ ବୁଢା ହେଇଯିବ, ଡେକନ ସାଇଡରେ ଆସିକି ସେ ରହିଥିବ। ରହିସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଦେହ ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ବୃଦ୍ଧ ଆସିଯିବ, ଧୀରେ ତାପରେ ସେ ଡେଥ୍ ହେଇଯିବ। ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ତାଙ୍କର କି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗେଷ୍ଟ ସେମିତି ଗୋଟେ ରୁଲର ବାହାରିବନି ଯେ କି ହଉଛି ମୁଗଲ ଏମ୍ପାୟାରକୁ ଆଗକୁ ନବାର, ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ତାପରେ ଦେଖିବା ଲେଟର ମୁଗଲ ରୁଲର କଜ ଅଫ ଡିକ୍ଲାଇନ। ଦେଖିଲେ ଲେଟର ମୁଗଲ ରୁଲର ସବୁ ଦୁନିଆ ରୁଲର ଅଛି, ଏଟା ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ। ଗୋଟେ ହେଲା ବାହାଦୁର ଶାହ 1, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଜାହାଙ୍ଗୀର ଶାହ 1712 1713, ତାର ଫରୁଖ ସିଆର, ମହମ୍ମଦ ଶାହ, ଅହମଦ ଶାହ ବାହାଦୁର, ଆଲମଗୀର 2 1754 ରୁ 1759, ଶାହ ଆଲମ 2, ଆକବର 2, ତାର ବାହାଦୁର ଶାହ 2। ଇଏ ହଉଛି ଲାଷ୍ଟ ମୁଗଲ ରୁଲର, ଇଏ ବାହାଦୁର ଶାହ 2 ଲାଷ୍ଟ, ଇଏ ହଉଛି ଲାଷ୍ଟ। ତାପରେ ଦେଖିବା କଜେସ୍ ଅଫ ମୁଗଲ ଡିକ୍ଲାଇନ କଣ ହେଲା? ଲେକ୍ ଅଫ କ୍ୟାପେବଲ ସକ୍ସେସର ଆଫ୍ଟର ଔରଙ୍ଗଜେବ। ଔରଙ୍ଗଜେବ ପରେ ମାନେ କ୍ୟାପେବଲ ସକ୍ସେସର ଆଉ ମିଳିବେନି, ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଡେଥ୍ ହବ। ତାଙ୍କର ଡିକ୍ଲାଇନ ହେଇଯିବ କଣ୍ଟ୍ରିର। ତାର ରିଲିଜିୟସ ଇଣ୍ଟଲରେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରାଜପୁତ ଆଉ ମରାଠା ମାନଙ୍କର ରିବେଲିୟନ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ସେଥିପାଇଁ କି ତାଙ୍କର ମାନେ ମୁଗଲ ଏମ୍ପାୟାର ଡିକ୍ଲାଇନ ହବାର ବି କାରଣ। ତାର ରିଜନାଲ ପାୱାର ଯେତିକି ସବୁ ସାଇଡରେ, ଯେତିକି ମୁଗଲ ଏମ୍ପାୟାର ସାଇଡ ଯଦି ମରାଠା, ଶିଖ, ଜାଟ ମାନେ ଏମାନଙ୍କର ପାୱାର ଟା କଣ ବଢିବ, ଭଲ ଭଲ ରୁଲର ଏମାନଙ୍କର ଭାରି, ଏମାନେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରିବେ। ଲାଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଏବେ ଲେଟର ମୁଗଲସ ଏବଂ କଜେସ୍ ଅଫ ଏଣ୍ଡ, ମୁଗଲ ମାନଙ୍କର ଏଣ୍ଡ ଦେଖିବା। ବାହାଦୁର ଶାହ 1ଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଯିବ। ବାହାଦୁର ଶାହ 1ଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଯିବ କେବେ? 1712 ବାହାଦୁର ଶାହଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଯିବ। ବାହାଦୁର ଶାହଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ବି ଯାଇ ଟିକେ ମୁଗଲ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିବେ, ତାପରେ ଆଉ ମୁଗଲ ମାନେ ଆଉ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ତାଙ୍କର କିଙ୍ଗ ଆସିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଶହୀଦ ବ୍ରଦର୍ସ ମାନଙ୍କର ରାଇଜ ହବ। ଯୋଉ ବାହାଦୁର ଶାହ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କେତେ, ବାହାଦୁର ଶାହ 1707 ରୁ 1712 ସେ ଏଠି ଶାସନ କରିଥିବେ, 1707 ରୁ 1712। ତାପରେ ଦେଖ ଡେଥ୍ ହବ 1712ରେ ତାଙ୍କ ଡେଥ୍ ହବ। ତାପରେ 1712ରେ ପୁଣି ଜହାଙ୍ଗୀର ଶାହ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ ଶହୀଦ ବ୍ରଦର୍ସ ମାନଙ୍କ ଏଠି ଯୋଉ ଶହୀଦ ବ୍ରଦର୍ସ ମାନଙ୍କର ରାଇଜ ହେଇଯାଇଥିବ। ଶହୀଦ ବ୍ରଦର୍ସ କିଏ? ଶହୀଦ ବ୍ରଦର୍ସ ମାନେ ହଉଥିବେ ସେମାନେ ଯାହାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ସେ ରାଜା କରିଦେଇ ପାରୁଥିବେ, ତାଙ୍କ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ ହେଇଥିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ବି ମୁଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପତନ ଘଟିବ ସେତେବେଳେ ଫରେନ ଇନଭେଜନ ବି ହେଇସାରିବ। 1739 ନାଦିର ଶାହ ବି ହଉଛି ଭାରତକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବ। ସେ 17 ଥର ଭାରତକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବ। ସେମାନଙ୍କର ମୋଟିଭ କେବଳ ଥିବ ଭାରତକୁ ଲୁଟିବା ପାଇଁ। ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ କର୍ଣ୍ଣଲ ହେଇଥିବ, କମ୍ପ୍ଲିଟ ଡିଫିଟ୍ ଅଫ ମହମ୍ମଦ ଶାହ। ଯୋଉ ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ କର୍ଣ୍ଣଲରେ ମହମ୍ମଦ ଶାହର କମ୍ପ୍ଲିଟ ମାନେ ଡିଫିଟ୍ ହେଇଥିବ। ତାର ଦିଲ୍ଲୀକୁ ବି ସେମାନେ କ୍ୟାପଚର କରିନେଇଥିବେ। ତାପରେ କଜେସ୍ ଅଫ ଏଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଫର୍ଦର ବ୍ରେକଡାଉନ, ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ବ୍ରେକଡାଉନ ଆଣ୍ଡ ୱିକ୍ ସଭରେନିଟି, ଗ୍ରୋଥ ଅଫ ମରାଠା ପାୱାର। ମରାଠା ମୁଁ ମୂଳରୁ ବି କହିଥିଲି ମରାଠା ପାୱାରର ଗ୍ରୋଥ ବି ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଡିଫିଟ୍। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଗୁଜରାଟ, ମାଲୱା, ବୁଦେଲଖଣ୍ଡ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମରାଠା ମାନେ ନିଜ ଅଧୀନକୁ ନେଇଯିବେ। ତାର ଲସ୍ ଅଫ ରେଭେନ୍ୟୁ ଫ୍ରମ ପ୍ରୋଭିନ୍ସେସ୍,
ସବୁ ମାନେ ରେଭିନ୍ୟୁ ଜେନେରେଟ୍, ସେମାନେ ରେଭିନ୍ୟୁ ଯେଉଁ ପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକର ରେଭିନ୍ୟୁ ଜେନେରେଟ୍ କରିପାରିବେନି। ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଏମର୍ଜିଂ ସବୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେ ତାଙ୍କ ମୁଗଲମାନଙ୍କ ଅଧୀନର ଯେତିକି ବି ସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ବି ସବୁ ରିମୁଭ୍ ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ତାଙ୍କ ମାନେ ସେମାନେ ଚାହିଁକି ଆମେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ରହିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏମିତି କରି ମୁଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପତନ ଘଟିବ। କ୍ଲାସ୍ଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ଭଲ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ କେଉଁ ଉପରେ ଦରକାର ତ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ କହିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ, ରହିଲି।